Dear students, Sudarshan Kaur lecture English here. You know we are making efforts for your online education, and this is part. These efforts are to keep you in touch with your studies during these times. We request you to watch your videos and also educate. This is part 2 of the lesson The Model Millionaire, written by Oscar Wilde. Let us start to the fifth question of your lesson. Why did you think that Trevor's model was an amazing one? We came to Alan Trevor's studio. He was painting the picture of a model, and the model was a beggar man, and it appeared so real and pathetic that he was too much impressed with him. He looked the picture of Mixie, so he called him an amazing model. So that's why he called his model an amazing model. And now answer to the sixth question. Did Trevor think highly of his model? How do you know? We discussed earlier that Trevor was painting picture of a beggar model. He wanted to know about the model. Trevor told him thought highly of his model because the model was the richest person in Europe. His name was Baron Horsburgh. Next question. He got a charming scold for his extravagance. Who scolded Hughie? What was his extravagance? Why was he disguised as charming? And we know he has given all his money to the poor old fellow. He was thinking that the fellow was in much need of money. When he met his beloved Laura, Hughie got a charming scolding for his extravagance and had to walk home. The scolding was charming as it was given by his beloved Laura. Hock and Seltzer is the name of a drink. Well, Ellen, did you get the picture finished all right? He said. उसने कहा कि Ellen picture ठीक ठाक हो गई है. Finished and framed my boy, answered Trevor. Trevor ने आंसर दिता कि वो ख़त्म भी हो गई है ਅਤੇ उसਨੂੰ फ्रेम भी कर ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ. And by you have made a conquest. ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ. Old model you saw is quite better to you. ਉਹ old model ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ devoted ਹੈ. I had to tell him all about you. Who are you? Where you live? What your income is? What prospects you have? ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ. ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਕੀ ਹਨ. Now the eighth question of your chapter. Why did Trevor think that Hughie had made a deep impression on his old model? Answer. He took pity on the model and gave him a sovereign and some coppers. The old man was in fact the richest person of Europe. His name was Baron Horsburgh. After he had left him, he made detailed inquiries everything about Hughie. He asked from Trevor who was Hughie, where did he live, what his income was, and what prospects did he have. And it means Trevor told Hughie that he had made a conquest because the old man was deeply interested in him. My dear Ellen, cried Hughie. Hughie चिल्लाया, मेरे प्यारे Ellen, I shall probably find him waiting for me when I go home. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ. ਬਟ ਆਫ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਜੋਕਿੰਗ, ਬਟ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਪੂਅਰ ਓਲਡ ਰਿਚ, ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ. ਆਈ ਵਿਸ਼ ਆਈ ਕੁਡ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਫॉर ਹਿਮ. ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਡ੍ਰੈਡਫੁਲ ਦੈਟ ਐਨੀਵਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸੋ ਮਿਜ਼ਰੇਬਲ. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਭਿਅੰਕਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ. ਆਈ ਹੈਵ ਗੋਟ ਹੀਪਸ ਆਫ ਓਲਡ ਕਲੋਥਸ ਐਟ ਹੋਮ. ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਹੀ ਵੁੱਡ ਕੇਅਰ ਫॉर ਐਨੀ ਆਫ ਦੈਮ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਹਨ. ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ? ਵਾਈ ਹਿਜ਼ ਰੈਗਸ ਫਾਲਿੰਗ ਟੂ ਬਿਟਸ ਬਟ ਹੀ ਲੁੱਕਸ ਸਪਲੈਂਡਿਡ ਇਨ ਦੈਮ, ਸੈਡ ਟ੍ਰੇਵਰ. ਟ੍ਰੇਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ. ਆਈ ਵੁਡਨਟ ਪੇਟ ਹਿਮ ਇਨ ਅ ਫਰੋਕ ਕੋਟ ਫॉर ਐਨੀਥਿੰਗ. ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਇੱਕ ਫਰੋਕ ਕੋਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ. ਬਿਕੋਜ਼ ਫਰੋਕ ਕੋਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਵੀਅਰਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਰਿਚੈਸਟ ਪਰਸਨਸ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ. what you call rags, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, I call romance, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਮਾਂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ. what seems poverty to you is picturesqueness to me. ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚਿੱਤਰਮਈ ਹੈ.
However, I shall tell him of your offer. फिर भी मैं तेरी भेंट बारे उसनों दसांगा। Ellen said Hughie seriously. Hughie ने seriously किया, गंभीर ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, You painters are a heartless lot. ਤੁਸੀਂ painters ਬਿਨਾਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। Artist's heart is his head. ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਦਿਲ ਉਸਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, replied Trevor. And besides, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, our business is to realize the world as we see it. ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਉਹ ਹੈ, not to reform it. ਇਸ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, as we know it. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। every man to his trade. ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। and now tell me how Laura is. ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲੌਰਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। the old model was quite interested in her. old model ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। You don't mean to say you talk to him about her, said he. he ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। Certainly I did. ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। He knows all about the relentless colonel. ਉਹ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਕੋਲਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। The lovely Laura and the pound 10,000, said Trevor. Trevor ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ pound 10,000 ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। How could you? cried Hughie, looking very red and angry. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं मेरे प्यारे लड़के। ट्रेवर ने कहा, that old beggar as you call him is one of the richest men in Europe. ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਭਿਖਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਯੂਰਪ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। he could buy all London tomorrow without overdrawing his account. ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸਾਰਾ ਲੰਡਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਓਵਰਡਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। he has a house in every capital. ਉਸਦਾ ਹਰ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੈ। dines of gold plates, ਅਤੇ ਗੋਲਡ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਰਾਤ ਦਾ। and can prevent Russia from going to war when he chooses. ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। what on earth do you mean? exclaimed Hughie. Hughie ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Hughie ਨੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? what I say, said Trevor. the old man you saw today in the studio was Baron Horsburgh. ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਬੈਰਨ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਮਾਈਨ. ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਬਾਈਜ਼ ਆਲ ਮਾਈ ਪਿਕਚਰਸ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਸੌਰਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਐਂਡ ਗੇਵ ਮੀ ਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅ ਮੰਥ ਅਗੋ ਟੂ ਪੇਂਟ ਹਿਮ ਐਜ਼ ਅ ਬੈਗਰ. ਅਤੇ ਉਸਨੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਂਟ ਕਰਾਂ। ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਐਕਸਪੈਕਟ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਜ਼ ਦਾ ਵਿਮ ਆਫ ਅ ਮਿਲਨੀਅਰ, ਵਿਨ ਮੀਨਿੰਗ ਸਨਕ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਲਨੀਅਰ ਦੀ ਸਨਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਮਸਟ ਸੇ ਹੀ ਮੇਡ ਅ ਮੈਗਨੀਫਿਸੈਂਟ ਫਿਗਰ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਰੈਗਸ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰੈਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਗਈ। ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਸੇ ਇਨ ਮਾਈ ਰੈਗਸ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਰੈਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਅਰ ਐਨ ਓਲਡ ਸੂਟ ਆਈ ਗੋਟ ਇਨ ਸਪੇਨ. ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਬੈਰਨ ਹੌਸਬਰਗ, ਕ੍ਰਾਈਡ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਬੈਰਨ ਹੌਸਬਰਗ, ਗੁੱਡ ਹੈਵਨਸ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਗੇਵ ਹਿਮ ਐ ਸੋਵਰਿਨ। ਸੋਵਰਿਨ ਮੀਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ, ਐਜ਼ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅ ਰੂਪੀ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਵਰਿਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਇਨਟੂ ਐਨ ਆਰਮ ਚੇਅਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਮ ਚੇਅਰ ਵਿੱਚ ਧੱਸ ਗਿਆ। ਦਾ ਪਿਕਚਰ ਆਫ ਡਿਸਮੇ, ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੇਵ ਹਿਮ ਅ ਸੋਵਰਿਨ, ਸ਼ਾਊਟਡ ਟ੍ਰੇਵਰ ਐਂਡ ਹੀ ਬਰਸਟ ਇਨਟੂ ਰੋਰ ਆਫ ਲਾਫਟਰ. ਉਸਨੂੰ ਸੋਵਰਿਨ ਦਿੱਤਾ, ਟ੍ਰੇਵਰ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸਿਆ। ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਬॉय ਯੂ ਸ਼ੈਲ ਨੈਵਰ ਸੀ ਇਟ ਅਗੇਨ. ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਲੜਕੇ, ਤੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ। ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਅਦਰ ਮੈਨਸ ਮਨੀ. ਉਸਦਾ ਕੰਮ, ਉਸਦਾ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਦੂਸਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਮਾਈਟ ਹੈਵ ਟੋਲਡ ਮੀ ਐਲਨ, ਸੈਡ ਹੁਈ ਸਿਲਕਲੀ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਊਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਐਲਨ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਨੋਟ ਹੈਵ ਲੈਟ ਮੀ ਮੇਕ ਸੱਚ ਅ ਫੂਲ ਆਫ ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਵਾਈ ਹੀ ਸੈਡ ਦੈਟ ਹੀ ਹੈਡ made fool of himself? Because he had given a sovereign and coppers to the richest person. Well, to begin with, Hughie, said Trevor. Trevor ने किया, it never entered my mind that you went about distributing arms in that reckless way. ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਇੰਨੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਰੈਕਲੈਸ। ਆਈ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਯੂ ਕਿਸਿੰਗ ਅ ਪ੍ਰੈਟੀ ਮੋਡਲ ਬਟ ਯੂ ਆਰ ਗਿਵਿੰਗ ਅ ਸੋਵਰਿਨ ਟੂ ਐਨ ਅਗਲੀ ਵਨ. ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ
ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਰੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਤੂੰ ਬਦਸੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇਂਗਾ? ਬਾਈ ਗॉड, ਰੱਬ ਦੀ ਸਹੁੰ, no. Besides, the fact is that I really was not at home today to anyone. And when you came in, I didn't know whether Hosbach would like his name mentioned. ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਹੌਸਬਰਗ ਇਹ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿਆਂ। ਯੂ ਨੋ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਫੁੱਲ ਡਰੈਸ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਡਰੈਸ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਵਟ ਅ ਡਫਰ, ਹੀ ਮਸਟ ਥਿੰਕ ਮੀ, ਸੈਡ ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਨੋ, ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ। He was in the highest spirits after you left. Reset kept chuckling to himself and rubbing his old wrinkled hand together. ਉਹ ਹਾਈਐਸਟ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਮੂੰਹ ਦਬਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਢੇ ਅਤੇ ਰਿੰਕਲਸ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਈ ਕੁਡਨਟ ਮੇਕ ਆਊਟ ਵਾਈ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਇੰਟਰਸਟ ਨੋ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਯੂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਆਈ ਸੀ ਇਟ ਆਲ ਨਾਓ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਹੀ ਇਨਵੈਸਟ ਯੂਰ ਸੋਵਰਿਨ ਫॉर ਯੂ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਵਰਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਈ ਪੇ ਯੂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਐਵਰੀ 6 months, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਆਜ ਦੇਵੇਗਾ। ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਕੈਪੀਟਲ ਸਟੋਰੀ ਟੂ ਟੈਲ ਆਫਟਰ ਡਿਨਰ, ਅਤੇ ਡਿਨਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਈ ਮੀਨ ਅਨਲੱਕੀ ਡੇਵਿਲ, ਗਰਾਊਲਡ ਮੀਨਿੰਗ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬਦਕਿਸਮਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਾਂ। ਦ ਬੈਸਟ ਥਿੰਗ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਇਜ਼ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਬੈਡ ਐਂਡ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਐਲਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋ ਜਾਵਾਂ। ਐਲਨ, ਯੂ ਮਸਟਨਟ ਟੈਲ ਐਨੀਵਨ, ਆਈ ਸ਼ੁਡਨਟ ਡੇਅਰ ਸ਼ੋ ਮਾਈ ਫੇਸ ਇਨ ਦ ਰੋ। ਐਲਨ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨੌਨਸੈਂਸ, ਇਟ ਰਿਫਲੈਕਟਸ ਦ ਹਾਈਐਸਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਔਨ ਯੂਰ ਫਿਲੈਂਥਰੋਪਿਕ ਸਪਿਰਿਟ। ਹਿਊਈ, ਤੂੰ ਬੇਵਕੂਫੀ ਭਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਨ ਰਿਣ ਹੈ ਫਿਲਾਂਥਰੋਪਿਕ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ, ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਦਿਆਲੂ ਭਾਵਨਾ ਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ। ਐਂਡ ਡੋਂਟ ਰਨ ਅਵੇ, ਦੌੜੋ ਨਾ। ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਲੋਰਾ ਐਜ਼ ਮੱਚ ਐਜ਼ ਯੂ ਲਾਈਕ, ਤੂੰ ਲੋਰਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਊਐਵਰ ਹੁਈ ਵੁਡਨਟ ਸਟਾਪ ਬਟ ਵਾਕਡ ਹੋਮ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਈ ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫੀਲਿੰਗ ਵੈਰੀ ਅਨਹੈਪੀ ਐਂਡ ਲੀਵਿੰਗ ਐਲਨ ਟ੍ਰੈਵਰ ਇਨ ਫਿਟਸ ਆਫ ਲਾਫਟਰ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਐਲਨ ਟ੍ਰੈਵਰ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਲਨ ਟ੍ਰੈਵਰ ਨੂੰ ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਦ ਨੈਕਸਟ ਮੋਰਨਿੰਗ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਐਟ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਅਗਲੇ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਾ ਸਰਵੈਂਟ ਬੌਟ ਹਿਮ ਅਪ ਅ ਕਾਰਡ ਔਨ ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਰਿਟਨ, ਉਸ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੌਨਸਿਅਰ ਗੌਸਟੇਵ ਹੋਇਡਨ। ਗੌਸਟਨ ਮੀਨਿੰਗ ਮੈਨ ਈਟਰ, ਔਨ ਔਰ ਕ੍ਰੋਕੋਡਾਈਲ, ਇਹ ਵਰਡਸ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਮੌਨਸਿਅਰ ਮੀਨਿੰਗ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ, ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਗੌਸਟੇਵ ਹਾਰਡਨ। ਔਨ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਐਮਲੇ ਬੈਰਨ ਹੌਸਬਰਗ, ਔਨ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਲੀ ਬੈਰਨ ਹੌਸਬਰਗ ਦੇ ਲਈ। ਆਈ ਸਪੋਜ਼ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਕਮ ਫॉर ਐਨ ਅਪੋਲੋਜੀ, ਸੈਡ ਹੀ ਟੂ ਹਿਮਸੈਲਫ ਨੇ ਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਫੀ ਲਈ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਐਂਡ ਹੀ ਟੋਲਡ ਅ ਸਰਵੈਂਟ ਟੂ ਸ਼ੋ ਦ ਵਿਜ਼ਟਰ ਅਪ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਰਵੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜ਼ਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਐਨ ਓਲਡ ਜੈਂਟਲਮੈਨ with gold specs and grey hair came into the room, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਗੋਲਡ ਸਪੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇ ਹੇਅਰ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਐਂਡ ਸੈਡ ਇਨ ਅ ਸਲਾਈਟ ਫ੍ਰੈਂਚ ਐਕਸੈਂਟ, ਉਸਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਐਕਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੈ ਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈਵ ਦ ਆਨਰ ਆਫ ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਮੌਨਸਿਅਰ ਆਰਸਕਾਈਨ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਅਰਸਕਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਈ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਈ ਹੈਵ ਕਮ ਫਰੋਮ ਬੈਰਨ ਹੌਸਬਰਗ, ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਦ ਬੈਰਨ ਮੀਨਿੰਗ ਲਾਰਡ, ਆਫਰ ਹਿਮ ਮਾਈ ਸਿੰਸੀਅਰ ਅਪੋਲੋਜੀ, ਸਟੈਮਰਡ ਹਿਊਈ ਨੇ ਲੜਖੜਨ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਭਰੀ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ। ਦ ਬੈਰਨ ਸੈਡ ਦ ਓਲਡ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਵਿਦ ਦ ਸਮਾਈਲ, ਓਲਡ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੈਰਨ ਹੈਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੀ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਯੂ ਦਿਸ ਲੈਟਰ, ਬੈਰਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਲੈਟਰ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੀ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਅ ਸੀਲਡ ਇਨਵੈਲਪ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਲਿਫਾਫਾ ਉਸ ਵੱਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਨ ਦ ਆਊਟਸਾਈਡ ਵਾਜ਼ ਰਿਟਨ, ਉਸਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆ ਵੈਡਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੂ ਹੁਈ ਐਰਸਕਾਈਨ ਐਂਡ ਲੋਰਾ ਮਾਰਟਨ ਫਰੋਮ ਐਨ ਓਲਡ ਬੈਗਰ,
ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਭਿਖਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਿਊ ਐਰਿਕਸਨ ਅਤੇ ਲੌਰਾ ਮਾਰਟਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੇਂਟ। And inside was a check for pound 10,000 ਅਤੇ ਅੰਦਰ pound 10,000 ਦਾ ਚੈੱਕ ਸੀ। Now the ninth question of your lesson, as you have listened the story, we will discuss the ninth question. Did his model behave differently from what Trevor has thought of him? How? Alan Trevor had thought that Ben Hosberg laughed at his foolish act and he would have a chance to have a hearty laugh at Hui, but Ben Hosberg gave Hui 10,000 pounds. Thus he behaved differently from what the Alan Trevor has thought of Ben Hosberg. They were married. Alan Trevor was the best man. ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ Alan Trevor best man ਸੀ and the Baron made a speech at the wedding breakfast. The wedding breakfast ਦੇ ਉੱਪਰ speech ਦਿੱਤੀ। Millionaire models remarked, Alan ਨੇ ਕਿਹਾ, millionaire models are rare. ਲੱਖਪਤੀ ਮਾਡਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ but by God model millionaires are rarer. ਇਹ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੱਖਪਤੀ ਹੋਣ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮਾਡਲ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਬੈਰਨ ਹੌਸਬਰਗ in the form of a poor beggar. 10th question, how was Baron Hosberg both a millionaire model and a model millionaire? Now, students, by now you will have understand the story, and you know Baron Hosberg was a millionaire. He was the richest man in Europe. He was acting as a model of a beggar at Alan Trevor's studio. He was a kind-hearted millionaire. He took and gave him 10,000 pounds. So, in this way, Baron Hosberg was both a millionaire model and a model millionaire. I told you the story in detail and also given its translation in Punjabi and also told answers to all these questions up to 10th number. You have to write down a pen portrait of Baron Hosberg and impressions of Hugh's character. These both questions are important. And third question, how and why did he oblige the old beggar? You may write it with the help of the second. This has been discussed in the first part of the chapter, and now you have to write the character sketch about how to write the answers and how to attempt your offline paper. And wait for the next video.